साडा मकसद यही हुंदा है कि अपने मीडिया वाले दोस्तों के राही, मीडिया के साथियों के राही, या कह लो कि संविधान का जिहड़ा चौथा स्तंभ है, जिहड़ा एक सटीक निगरानी सत्ता ते और सरकार ते रखता है, उहदे राही सरकार की जिहड़ी गलबात है असी पंजाब के लोगों तक घर घर पहुँचाइए। और साडी कोशिश यही हुंदी है, कोई मुद्दा वड्डा है छोटा है, लेकिन जिहड़ा पंजाब लई इंपॉर्टेंट है उहदे ते इमीडिएटली जिहड़ी गल थल्लड़े लैवल तक, यानी कि चंडीगढ़ ना रह जे, सारे पिंड पिंड तक जावे कि मौजूदा जिहड़ी सरकार है मान साहब दी, वो किस तरीके नाल जिहड़े पंजाब दे लोकां नाल कीते वादे उन्हां ते काम कर रही है। ते अज दा जिहड़ा मुद्दा है वो अत गंभीर है, इस करके कि नशियां दे मसले नूं लैके पिछले कई सालों तो जिथे ते पंजाब पीड़ित भी है, उत्थे बहुत वड्डे स्तर ते इस ते राजनीति ही हुई है, यानी कि एक्शन घट ते राजनीति ज़्यादा। लेकिन असी अपना जिहड़ा पिछले तकरीबन 4 महीने का साडा जिहड़ा रिपोर्ट कार्ड है, साडे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मान साहब की अगवाई च पंजाब सरकार ने जिहड़ा काम कीता है, ते उहदे बारे मैं तुहानूं दसना चाहूँगा। पहला की सी कि नशियां दे नां ते जिहड़े कंजंप्शन करदे आ या नशेड़ी लोग है, उन्हां नूं फड़ के अंदर दे दिता जांदा सी, बिकॉज कि जिहड़े ड्रग पैडलर है, जिहड़ा माफिया है, उहदा जिहड़ा नैक्सस है वो वड्डे रसूखदारां दे घर तक बनिया होया। इस करके नशेड़ी तो बहुत फड़े इन्होंने भी, बोर्ड भी लाए, कांग्रेस ने भी लाए, लेकिन ड्रग पैडलर तक जिस तरीके नाल ओहदे गल तक हथ नहीं जाऊगा, उन्ना चिर असी इस समस्या तो निजात नहीं पावांगे। और यही इन्फॉर्मेशन अज मैं तुहानूं देण वास्ते अज रूबरू होया कि पिछले एक हफ्ते च ही सिर्फ साडे जिहड़े नवें डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस है गौरव यादव जी, जदों दा उन्होंने चार्ज संभालिया, उन्हां दा काम करन दा तरीका ते मुद्दे नूं संजीदगी नाल किस तरह लिया भी डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने आप अगवाई करते हुए पिछले दिनों च पंजाब के वख-वख जिलियां च ड्रग पैडलर नूं या उन्हां दे खिलाफ मुहिम की अगवाई जिहड़ी आप जमीनी स्तर ते जाके कीती है। लुधियाना, पटियाला, मानसा, मोहाली, जलंधर, तमाम जिलियां च एक पासे साडे डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिहड़े पंजाब पुलिस के मुखिया, उत्थे नाल नाल हरेक जिले च IPS ऑफिसर साहबाना की एक टीम ने सर्च ऑपरेशन भी कीते। उहदे चों 2-3 गल्लां जिहड़ियां सब तो उभर के आईयां कि विदिन वीक 676 के करीब ड्रग पैडलर जिहड़े असीं अरेस्ट कीते, ड्रग पैडलर यानी कि नशियां दे कारोबारी असीं अरेस्ट कीते आ, नशा करन वाले नहीं। 676 एक हफ्ते च पैडलर, 559 FIR दर्ज हुई, और सर्च ऑपरेशन जिहड़े आ हरेक जिले तक चलाए गए। ईवन डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिहड़े पंजाब पुलिस के मुखिया मानयोग मुख्यमंत्री जी हिदायत ते उन्होंने अपने SSP साहिबान नूं यह भी गल कही आ कि जिहड़े प्रो क्लेम ऑफेंडर हैं, जिहड़े ड्रग पैडलर भजे हुए आ, भगौड़े आ, उन्हां दी प्रॉपर्टी भी जिहड़ी आ सीज कर दी जाए। मतलब ये नहीं हैगा कि करोड़ां अरबां रुपया कमा के पंजाब नूं नशे की गर्त च वाड़ के किसी तरीके नाले महल माड़ियां च या वड्डे रसूखदारां दे प्रभाव च ऐशो आराम की जिंदगी जी लैणगे। जे भज्जणगे तो इन्हां दी जायदाद नूं भी जिहड़ी आ सीज करन दे आदेश साडे जिहड़े DGP साहिबान ने सारे SSP। सो इंपॉर्टेंट गल है
और मैं एक गल होर दसना चाहुंदा कि पंजाब नूं लैके पिछले दिनों च आखिया जी पंजाब च ही नशे का कारोबार हुंदा, पंजाबियां ये इन्वॉल्व है। लेकिन अज 2-3 फैक्ट रखने हैं और मेरा सवाल रहूगा देश की सरकार नूं भी कि पिछले साल 21,000 करोड़ का नशे की खेप 3,000 kg जिहड़ी हीरोइन जिहदी कीमत तकरीबन 21,000 करोड़ बनती सी, वो गुजरात के मुद्रा पोर्ट तो फड़ी गई। और अप्रैल च तकरीबन 1,300 करोड़ की एक होर खेप गुजरात के कांडला पोर्ट तो फड़ी गई। और आ रीसेंटली जिहड़ी पंजाब की पुलिस की मानयोग पंजाब पुलिस के डायरैक्टर जनरल जिहड़े साडे DG हैं, उन्हां दी इनफॉर्मेशन के आधार पर 2 दिन पहला गुजरात चों ही 350 करोड़ की जिहड़ी मुद्रा पोर्ट तो फिर जिहड़ी एक वड्डी खेप 75 kg हीरोइन की खेप फड़ी गई, जिहदे च पंजाब पुलिस ने जिहड़ी है सूह दित्ती है। मेरे कहण तो भाव यह आ भी ये जिहड़ी समस्या है, और मैं देश की सरकार को भी बेनती करूँगा, ये ब्लेम गेम की समस्या नहीं है, ये साडे सारिਆਂ दी इकट्ठे ये खिलाफ लड़ाई लड़न की समस्या है, लड़ना पैना। और जिहड़ी बीजेपी वार वार सानू ब्लेम कर दिंदी है या साडी सरकार ते करदी सी, हालांकि ये नशियां दा कारोबार पंजाब किस तरह आया और उस ते किस तरीके नाल एक पुलिस दा, राजनीतिक लोकां दा और ड्रग पैडलर दा नैक्सस बनिया, उहदे पिछे हुण कई लीडर जेलों च भी बंद हो गए। लेकिन जिहड़े गुजरात चों हज़ारां करोड़ां रुपए की खेप नशे की फड़ी जा रही है लगातार, उहदे लई देश की सरकार हुण की जवाब देगी। सो इस करके ये नहीं गा कि अहे जी पंजाब, नो डाउट पंजाब के बॉर्डर नूं भी यूज किया गया, और उसका कारण है मैं तुहानूं दस रहा कि पोलिटिकल नैक्सस, पुलिस का नैक्सस और एक पैडलर्स का नैक्सस सी। लेकिन एक गल होर मैं दसदा, पंजाब के कई थाणा प्रभारियों के उत्ते मानयोग मुख्यमंत्री जी की अख है, थाणा प्रभारी उन्होंने खिलाफ शिकायत आ गई और साडे MLA साहबाना ने कीतियां। पंजाब पुलिस के कई थाणेदार जिन्होंने गंदियां आदतां पिछलियां सरकारां दीयां पईयां है, उन्होंने खिलाफ जिहड़ा है आने वाले टाइम उन्होंने खिलाफ इनकुआरी शुरू हो गई है, वो भी अपनी आदतां बदल लैण। और बीजेपी सरकार नूं मैं फिर कहूँगा, पहला अपनी पीढ़ी थले सोटा मार, पंजाब नूं ब्लेम गेम नहीं। ये लड़ाई जरूर साडे देश की लड़ाई है, साडे पूरे मुल्क की लड़ाई है, वड्डी लड़ाई। और बॉर्डर जिहड़े बॉर्डर पार तो सानू पता है नशे की खेप आ रही है, जिहड़ी हुण पंजाब पुलिस की इनफॉर्मेशन ते जिहड़ी गुजरात ने सीज की है, ये बेसिकली अफगानिस्तान तो वाया दुबई जिहड़ी आ गुजरात के मुद्रा पोर्ट ते पहुंची, जिहड़ा कि अडानी का पोर्ट है। तो बड़े वड्डे सवाल है, सौखा नहीं बच सकते, इस तरह नहीं ब्लेम गेम करके नहीं। सो नशिया के खिलाफ साडा यह कहना पंजाबियों नूं तुहाडे राही, मान साहब की सरकार ने ना किसी नूं बचाउणा है, ना कोई असी हिस्सेदारी रखनी है, ना असी किसी नूं फेवर करना है, ते ना कोई नैक्सस चलन देना है। अफसर होवे, लीडर होवे, अपना होवे, बगाना होवे या ड्रग पैडलर, असी नशेड़ियां ते नहीं, नशा वेचण वालियां ते एक तिखी नज़र है साडे मानयोग मुख्यमंत्री की, और उन्होंने खिलाफ असी कार्रवाई शुरू करती है। साडे पुलिस के मुखिया आप चंडीगढ़ तो रह के नहीं, पहला तो चंडीगढ़ ही बैठे रहिंदे सारे, फील्ड च जाके इसकी अगवाई कर रही है। और ये एडी वड्डी समस्या अज सानू इस तो निजात पाउण लई जिस तरीके नाल मानयोग मुख्यमंत्री जी की हदायतों ते पंजाब सरकार काम कर रही है, इस तरीके नाल ग्राउंड लैवल ते काम करने की लोड़ है। और आने वाले टाइम च असी पूरी तरह पंजाब नूं, जिहड़ा पंजाब के लोकां नाल वादा कीता है मान साहब ने,
ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਸਕਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਸ਼ਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਪ ਤਕਰੀਬਨ ਫੜੀ ਗਈ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਂ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ 21,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੜੀ ਗਈ, ਕਾਂਡਲਾ ਤੋਂ 1,300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਆ ਹੁਣ 350 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਆ ਕਹਿਲਾਤਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਜਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੈਕਸਿਸ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਉਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇੰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਾਤੇ। ਇੰਚਾਰਜ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਨਾ ਬਲਾਕ ਇੰਚਾਰਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲੈਕਸਾਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਫਲਾਨਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਘਰ ਭੇਜਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਤੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਨਾਲ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹਦੇ। बीजेपी ने ये एलिगेशन लगाया काफी, तो बसों में पोस्टर का विवाद चला हुआ है कि आम आदमी पार्टी हार्ड राइट से थोड़ा सा सॉफ्ट स्टैंड नहीं, आम आदमी पार्टी देश के हरेक वो वर्ग जिहड़ा देश की तरक्की, भाईचारक सांझ, देश की मजबूती वास्ते काम कर रहा, उहदे लई सारे लई सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। ये कट्टड़पंथी देश दंगे कराने, भरा मारू जंग करानी, ये तो बीजेपी का एजेंडा है। सारे मुल्क च अगर किते भी दंगा फसाद, दो वर्गां च झगड़े हुंदे आ, लड़ाइयां हुंदियां, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ बीजेपी ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਮਨ ਜੀ ਕੱਲ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵਾਹੀਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜੋੜ ਲਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮ ਖਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਨ ਕਲਚਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਸ ਵੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ। ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੱਖਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਨਰੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੂਗੀ, ਤੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਐਸਟ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਆਪ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ 2 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਸਟੀਐਫ ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜੂਗੀ ਗੱਲ। ਕਾਹਦੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਕੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਬੰਦ ਰੋਕਾਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਦੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਐਕਟਿਵ ਕੋਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇਖਿਆ? ਆਪ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਆਫ ਵਕੀਲਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪ ਇਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਊ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਚਾਹੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਲੀਗਲੀ ਇੰਨੇ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਕੀਤੇ ਆ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ 'ਚ, ਦੁਰਸਤ ਕਰਨ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਔਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸਆਈਟੀ ਤੇ ਐਸਟੀਐਫ, ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਟ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ 1-2 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਡੀਕੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਯੈਸ, ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ, ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਖਦਾਰ,
ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਅੰਕਲ ਤੇ ਨੈਫਿਊ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣੀ।